माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गौरंग नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय हरे राम संकीर्तन की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। నిత్యంగా వర్ణించినటువంటి శ్రీమద్ భాగవత ఉపదేశముల శ్రవణము శుద్ధ భక్తుల సేవనం ద్వారా హృదయమనందులి అబద్ధములన్నీ దాదాపు సంపూర్ణంగా నశించిపోయి ఉత్తమ శ్లోకుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడి అకుంఠితమైన ప్రేమయుత సేవ స్థాపితము కాగలదు. నష్టప్రాయేషు మీనింగ్. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకాయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सान्द्रजातं सङ्गनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः. पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आज्ञानुलंबितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो जबरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందంలో ఉన్నాము. 11వ అధ్యాయం పేరు శ్రీకృష్ణుని ద్వారకా నగర ప్రవేశం. ఈరోజు 9వ శ్లోకం చదువుకున్నాం. 1.11.9 యహి అంబుజ అక్ష అపసాసార భో భవాన్ కురూన్ మధూన్ వా అతః సుహృద్విదృక్షయా తత్ర అబ్ధకోటి ప్రతిమః క్షణః భవేత్ రవిం వినా అక్ష్ణోః ఇవ నా తవ అచ్యుత. శం
अम्बुजाक्ष पससारभो भवान् शम्भुजक्ष अपसारभो भवान् शम्भुजक्ष अपससारभो भवान् कुरोन्मधोन्वादा सुहृद्दृक्षया कुरोन्मधोन्वादा सुहृद्दृक्षया तत्राप्तकोटिप्रतिमाक्षणो भवेत् तत्राब्धिकोटिप्रतिमाक्षणो भवेत् रविं विना क्ष्णोरिव नस्तवाच्युता रविं विना अक्ष्णोरिव नस्तवाच्युता शम्भुजाक्ष पससारभो भवान् शम्भुजाक्ष पससारभो भवान् कुरोन्मधोन्वाद सुहृद्दृक्षया कुरोन्मधोन्वाद सुहृद्दृक्षया तत्राप्तकोटिप्रतिमक्षणो भवेत् तत्राब्धकोटिप्रतिमाक्षणो भवेत् रविं विना क्ष्णोरिव नस्तवाच्युता रविं विना क्ष्णोरिव नस्तवाच्युता यर्हिं अम्बुजाक्ष अपससारभो भवान् यर्हिमम्बुजाक्ष अपससारभो भवान् कुरोन्मधोन्वाद सुहृद्दृक्षया तत्राप्तकोटिप्रतिमाक्षणो भवेत् रविं विनाक्षोरिव नवा अच्युता कविं विना क्ष्णोरिव नस्तवाच्युता వర్డ్ వర్డ్ మీనింగ్ అందుకు తాత్పర్య భాషలు శిల ప్రభుపాద ద్వారా జగద్గురు శిల ప్రభుపాదకి ఎప్పుడైనను అంబుజాక్ష ఓ కలువ కన్నుల కలవాడ కలువ కన్నుల వాడ కలువ కన్నుల వాడ అపససారా నీవు వెడలినప్పుడు హో అహో భవాన్ నీవు కురూన్ కురువంశీయులు మధూన్ మధుర యందు వసించువారు అంటే బృందావనందు వసించువారు కూడా అలా బ్రాకెట్లో పెట్టారు వా ఇరువరిలో ఒకరిని అథ కనుక సుహృద్దిక్షయా వారిని కలియుటకు తత్ర ఆ సమయమున అబ్ధకోటి లక్షలాది సంవత్సరములు ప్రతిమః వలే క్షణము భవేత్ అగును రవిం సూర్యుడు వినా
లేకుండా లేకుండా అక్ష్ణోః అక్ష్ణోః కన్నులు కన్నులు ఇవ వలే వలే నః మా యొక్క తవ నీ యొక్క అచ్యుత ఓ చ్యుతిలోని లేనివాడా. తాత్పర్యము: ఓ అంబుజాక్ష, మిత్రులను బంధువులను కలుసుకొనుటకు నీవు మధురకు గాని బృందావనం గాని లేక హస్తినాపురం గాని వెళ్ళినప్పుడు నీ అభావము ప్రతిక్షణము మాకు లక్షలాది సంవత్సరములుగా తోచును. ఓ అచ్యుత, ఆ సమయమున సూర్యుడు లేనట్లుగా మా కన్నులు వ్యర్థములు. చెప్పండి. ఓ అంబుజాక్ష, ఓ అంబుజాక్ష, మిత్రులను బంధువులను కలుసుకొనుటకు నీవు మధురకు గాని బృందావనము గాని లేక హస్తినాపురము గాని వెళ్ళినప్పుడు నీ అభావము ప్రతిక్షణము మాకు లక్షలాది సంవత్సరాలుగా తోచును. ఓ అచ్యుత, ఆ సమయమున సూర్యుడు లేనట్టుగా మా కన్నులు వ్యర్థములవును. భాష్యం: మనము మన భౌతికేంద్రియముల ఎడ పరిమితమై భగవాని ఉనికిని నిర్ధారించుటకు ప్రయోగములను గావించుచుందుము. కానీ మన ఇంద్రియములు అసంపూర్ణములైన విషయమును మాత్రం మనము మర్చిపోవును. అవి కేవలము కొన్ని నిశ్చితమగు పరిస్థితుల్లోనే తమ కార్యములను నిర్వహించగలవు. ఉదాహరణకు, సూర్యుని వెలుగు ఉన్నంత కాలమే మన కన్నులు కొంతవరకు ఉపయోగపడును. కానీ సూర్యకాంతి అభావమున అవి వ్యర్థములను. శ్రీకృష్ణుడు దివ్య సత్యమగు ఆదిదేవుడైనందున సూర్యునితో పోల్చబడును. అతడు లేని ఎడల మన జ్ఞానము మిథ్యయో లేక పాక్షితమో కాగలదు. అంధకారము సూర్యునికి వ్యతిరేకమైన రీతి మాయ అనునది శ్రీకృష్ణునకు విరుద్ధమై ఉన్నది. శ్రీకృష్ణునిచే కలుగజేయబడిన వెలుగు కారణమున భక్తులు ప్రతిదానిని సరియైన దృక్పథంతో గాంచుదురు. దేవదేవుని కరుణ వలన శుద్ధ భక్తులు ఏనాడును అజ్ఞానాంధకారమున పడరు. దేవదేవుని కరుణ వలన శుద్ధ భక్తులు ఏనాడును అజ్ఞానాంధకారమున పడరు. కనుక శ్రీకృష్ణుని కనుసన్నలలో నిలుచుట మనందరికీ అత్యంత అవసరము. అంతటా మనలను మరియు విశుద్ధ భక్తులను కూడి ఉన్న భగవానుని మనము గాంచగలము. సూర్యుని అభావమున మనము దేన్ని కూడా దర్శించలేని రీతి శ్రీకృష్ణ భగవానుని వాస్తవము సన్నిధి లేకుండా మన ఆత్మతో సహా దేన్ని కూడా మనము గాంచలేము. అనగా అతడు లేనప్పుడు మన జ్ఞానము మాయచే ఆచ్ఛాదితము కాగలదు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే. యర్హ్యాంబుజాక్షపససారమో భవాన్ కురున్ మధుర్వాదసుహృద్దిక్షయా తత్రాప్తకోటి ప్రతిమక్షణో భవేద్ రవింగినాక్ష్ణోరివ స్తవాచ్యుతం. సో ఇక్కడ హస్తినాపుర వాసులు భగవంతుని ఆహ్వానించిన తర్వాత ఆయనతో పలుకుతున్నటువంటి పలుకులు అన్నమాట. ఏమని చెప్తున్నారు? అయ్యా, నువ్వు ఈ యొక్క ద్వారకా నుంచి మధురకు కానీ బృందావనం కానీ హస్తినాపురానికి కానీ వెళ్ళినప్పుడు మీ యొక్క అభావములో మీరు లేకపోవటం వల్ల మాకు ప్రతి క్షణం కూడా 1,00,000 సంవత్సరాలుగా తోచును. తత్రాబ్దకోటి ప్రతిమః క్షణో భవేత్. తత్రాబ్ది కోటి ప్రతిమ అంటే 1,000,000 సంవత్సరాలుగా ఒక క్షణము అవుతుందంట. అందుకే మనకి చైతన్య మహాప్రభు కూడా భక్తులైన వాడు ఎలాంటి విరహభావాన్ని కలిగి ఉంటారో తన శిక్షాష్టకంలో చెప్పారు. ఏం శ్లోకం అది? యుగాయితం నిమిషేన చక్షుషా ప్రావృషాయితం శూన్యాయితం జగత్సర్వం గోవింద విరహేణ మే. ఓ గోవింద, నీ వియోగమును అనుభవిస్తూ ప్రతి నిమిషమును ఒక యుగముగా నేను భావిస్తున్నాను.
వర్షధారల వలె కనుల నుండి నీరు సవిస్తున్నది. నీ విరహంలో నాకు జగమంతయు శూన్యముగా తోచుతున్నది. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్తున్నారు? ఒక క్షణం అనేది, ఒక నిమిషం అనేది ఒక యుగముగా చెప్పబడుతుంది. యుగం అంటే కలి యుగం వేసుకోండి, 4 లక్షల సంవత్సరాలు వేసుకోండి. త్రేతాయుగం 8 లక్షల చిల్లర, ద్వాపర యుగం 13 లక్షలు, సత్యయుగం 17 లక్షలు. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? ప్రతి మీ యొక్క క్షణము, మీరు లేనటువంటి ఒక క్షణము, ప్రతి క్షణము మాకు లక్షలాది, అంటే వాళ్ళు కూడా ఆది అన్నారంటే 1 లక్షాన్ని కాదు, అనంతమైన లక్షల సంవత్సరాలు. అది 4 సంవత్సరాలు 4 లక్షలే కావచ్చు, 8 లక్షలే కావచ్చు, 17 లక్షలే కావచ్చు, 13 లక్షలే కావచ్చు, 17 లక్షలే కావచ్చు, వేల కోట్ల లక్షలే కావచ్చు. ఆ విధంగా ఏ విధంగా అయితే బృందావన వాసులు ఫీల్ అవుతారో అట్లనే ప్రతి ఒక్కరు ఎవరితో భగవంతుడితో సంబంధం ఏర్పడిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా భగవంతుడి యొక్క అభావం వల్ల విరహభావాన్ని ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఎందుకు అంటే ముఖ్యంగా ఈ యొక్క యాదవులందరూ కూడా కృష్ణుడితో చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ వంశంలో జన్మించడం వల్ల, ఆయనతో కలిసి ఉండటం వల్ల మావాడు అన్నటువంటి భావన ఏర్పడింది అన్నమాట. సో ఆ విధంగా సంబంధం అనేది ఏర్పడటం వల్ల భగవంతుడితో జీవుడికి ఆల్రెడీ నిత్య సంబంధం ఉంది. అది ముఖ్యంగా వాళ్ళ కుటుంబంలో ఉన్నట్లయితే అందుకే యాదవులంతా కృష్ణుడు మావాడు అని అనుకుంటే సహజ భావన ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ విధంగా ఈ యొక్క విరహ భావాన్ని వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. సో అయితే ఇక్కడ ప్రభుపాలు ఏమని చెప్తున్నారంటే, మన యొక్క ఇంద్రియాల యొక్క స్వభావాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. ఏంటంటే మన ఇంద్రియాలు, మనమంతా మన ఇంద్రియాల మీద గర్వాన్ని కలిగి ఉంటాం. నాకు మంచి కంటి చూపు ఉంది, నా ఇంద్రియాలు పటిష్టమైనటువంటి అని అనుకుంటాము. ఎన్ని ఇంద్రియాలు ఉంటాయి మనకి? అంతే, 9 ఉంటాయా? మొత్తం 24 ఉంటాయా? భగవద్గీత సర్వం చదవాలి. 13వ అధ్యాయంలో క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు అన్ని క్లియర్గా ఇచ్చారు. అసలు భౌతిక ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఎన్ని ఉన్నాయి, భౌతికమైనటువంటి పదార్థాలు ఎన్ని ఉన్నాయి, అదేవిధంగా ఈ భౌతిక పదార్థాలకు అతీతంగా ఏముంది అన్నీ కూడా క్షేత్రజ్ఞయో విభాగ. సో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయంట? 23 ఉంటాయి. 23 ఎలిమెంట్స్ అంటారు. హరే కృష్ణ. సో 23 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి? 5 పంచభూతాలు, భూమి, నీరు, ఆకాశం, వాయువు, అగ్ని. సో పంచభూతాలు 5. తర్వాత పంచ తన్మాత్రలు ఏంటవి? తన్మాత్ర రూప, రస, గంధ, శబ్ద, స్పర్శ తన్మాత్ర. పంచ ఇంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, మొత్తం 20. తర్వాత మనసు, బుద్ధి, అహంకారం మొత్తం 23. మహత్తత్వం కలిపితే 24 అవుతుంది. అదేవిధంగా 24 భౌతికమైనటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో సాంఖ్య ఫిలాసఫీలో కపిలదేవుడు ఇవన్నీ కూడా చెప్తారన్నమాట. సో ఆ విధంగా ముఖ్యంగా మనకి ఇంద్రియాలు 11 ఉంటాయన్నమాట. ఏంటి అవి చెప్పండి? పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, తర్వాత 11ది ఏంటి? మనస్సు. పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, తర్వాత మనస్సు. ఏంటి పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు? ఏంటి? చెవి ద్వారా వింటాము, కంటి ద్వారా చూస్తాము, ముక్కు ద్వారా వాసన చేస్తాము, చర్మం ద్వారా స్పర్శ, తర్వాత నాలుక ద్వారా రుచి చూస్తాము. సో ఆ విధంగా పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు. పంచ కర్మేంద్రియాలు ఏంటి? ఏంటిది?
చేతులు కూడా కర్మేంద్రియం. నెక్స్ట్ కాళ్ళు కూడా కర్మేంద్రియం. కాళ్ళతోటి టెంపుల్ రావచ్చు, చేతులతోటి పని చేయొచ్చు. మనం తప్పటి కొడతాము, ఏమైనా పని చేయాలన్నా చేతులు కాళ్ళు కావాలి. ఇవి రెండు కర్మేంద్రియం. మూడోది నాలుక కర్మేంద్రియము మరియు జ్ఞానేంద్రియం, రెండు కర్మేంద్రియం. ఇంకోటి కర్మేంద్రియం, అవి జ్ఞానేంద్రియాలు. కర్మేంద్రియాలు పేరుతో పనిచేస్తాయి. తర్వాత మనకి లోవర్లో ఉన్నటువంటి రెండు పురుషాంగం మరియు పాయువు అంటారు. సో రెండు కూడా అన్నమాట, యానస్ అండ్ సో ఇవి రెండు కూడా మనకి ఇంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు వస్తుంది. మహామూత్రం విసర్జించేది కూడా పాయువు అంటాము, దాన్ని యానస్ అంటాము ఇంగ్లీష్లో. ఆ విధంగా అది ఒక కర్మేంద్రియం. పురుషాంగం కూడా మనం మూత్రం పోయేటువంటి కూడా కర్మేంద్రియం. సో ఇవి పనిచేస్తూ ఉంటాయి. సో 5 కర్మేంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, ఒక మనసు. ఏం చెప్తున్నాము ఇక్కడ? ఏమన్నారు? వాటి యొక్క ఈ యొక్క ఇంద్రియాలలో మనకెంతో గర్వం కలిగి ఉంటుంది, కానీ ఇంద్రియాలు అసంపూర్ణములు అన్నటువంటి విషయం మనం మర్చిపోతాం అన్నమాట. ఏమని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు? మన ఇంద్రియాలు కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, చర్మము, ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా. అవి సరైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడు ఇస్తాయంటే కృష్ణుడు సహకరిస్తేనే ఇస్తాయి. సూర్యుడు లేదనుకోండి, ఇప్పుడు మనం చూడగలుగుతామా? చూడలేదు. టెంపరీగా కరెంట్ పెట్టుకుంటామా? కరెంట్ పోతే కూడా అసలు చూడలేదు. సో కాబట్టి చీకట్లో మనం చూడాలి. అంటే మన కళ్ళు స్వయం ప్రకాశమైనవి కావు, కృష్ణుడు సహాయం చేస్తేనే అది కొంతవరకే కనిపిస్తుంది. అట్లనే దూరంగా ఉన్నటువంటి సూర్యుడు ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు, ఎంత పెద్ద సైజులో ఉన్నాడంటే ఏం లేదు, మా ఇంటి అంతా కూడా 7 సూర్యుడు అనుకుంటాం మనం. చిన్న బాగా చంద్రుడు కానీ ఇంతే అనుకుంటాం. సో అది మన ఇంద్రియాలు కరెక్ట్గా చెప్పట్లేదు వాస్తవం. సో ఆ విధంగా మానవుడు 4 రకాలైనటువంటి లోపాలను కలిగి ఉంటాడు. అంటే బద్ధజీవుడు, బద్ధమానవుడు, బద్ధజీవుడు 4 రకాలైనటువంటి లోపాలను కలిగి ఉంటాడు. ఏంటవి? ఎస్, ఒకటి భ్రమ, రెండోది అంటే మనము బద్ధ జీవితంలో ప్రభుపాదుల వారు బద్ధజీవుడా, నారదముని బద్ధజీవుడా? కాదు, వాళ్ళు ముక్త జీవులు అన్నమాట. బద్ధజీవులు మనమందరం కూడా బద్ధ స్థితిలో ఉన్నాం, అంటే బద్ధజీవులు, మాయకు లోనై ఉన్నాం. ఎవరైతే ముక్త జీవులు అంటే వాళ్ళు మాయకి పరే, త్రిగుణాల్లో లేను, సత్వరంలో తమ గుణాల్లో లేని వాళ్ళని ముక్త జీవులు అంటారు. సో బద్ధ జీవులు అంటే త్రిగుణాల్లో ఉన్న వాళ్ళని. సో కాబట్టి బద్ధ జీవుల్లో ఏముంటాయంటే 4 డిఫెక్ట్స్, 4 లోపాలు ఉంటాయి. మనం కృష్ణ చైతన్యంలో తెలుసుకోవాలి, ఎగ్జాంపుల్ పెట్టాలి. సో భ్రమ, రెండోది ప్రమాద, అంటే అసంపూర్ణమైనటువంటి ఇంద్రియాలు కలిగి ఉంది. మన ఇంద్రియాలు అసంపూర్ణంగా ఉంది. ఒక టాపిక్ గురించి చెప్పారు ఇక్కడ, అసంపూర్ణమైనటువంటి ఇంద్రియాలు అంటే 4 లోపాలు ఏంటాయంటే భ్రమ, ప్రమాద, విప్రలిప్స, కరుణాపాఠవ అంటారు. ఈ 4 లోపాలు ఉన్నాయి. భ్రమ అంటే భ్రమకు గురి కావటం. ఏంటి భ్రమకు గురి కావటం అంటే? భ్రమలో పడ్డాం అంటాం కదా. ఏంటి భ్రమలో పడడం అంటే? ఉన్నది లేనిగా, లేదు ఉన్నట్టుగా అనుకోవడం. తాడును చూసి పాము ఉంది అనుకోవడం భ్రమ. పామును చూసి తాడు అనుకోవటం, లేదా తాడును చూసి పాము అనుకోవడం. పామును చూసి తాడు అనుకుంటే గోవిందా. సో అట్లే తాడును చూసి రాత్రి ఏం చేస్తాము? ఇది అసంపూర్ణ ఇంద్రియాలతో తాడు గారి పాము కానీ భయం, మనలో భయం సాగు. ఎందుకంటే రాత్రికి ఆ యొక్క ఆవరించుతుంది కాబట్టి ఎందుకుగా భయం లేకుండా భయపడతాము. సో ఈ విధంగా భ్రమ, ప్రమాద, విప్రలిప్స, కరుణాపాఠవ. అంటే ప్రమాద అంటే చీటింగ్ ప్రొపెన్సిటీ, మనము చీటింగ్ చేస్తాము. మోసపూరితమైనటువంటి ఇంద్రియాలు అంటే మనమే మోసం చేసుకుంటాం.
మనం శరీరం అనుకొని శరీరానికి సంబంధించినంత కష్టపడతా ఉంటాం. అంటే మోసపూరితమైనటువంటి స్వభావం మనలో ఉంటుంది. మోసం చేస్తాము ఇప్పటికీ మనం కూడా మోసపోతాం. ఓ రోజు కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చి చెట్టు మేరకు నీరు పోయలేదు అనుకోండి, ఆ చెట్టు ఎండిపోతుంది కదా. అట్లనే కృష్ణ సేవ చేయకుంటే మనలో ఆనందం అంతా డ్రై అయిపోతుంది. ఆనందం అనేది దొరకదు, శాంతి అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే భగవంతుడి శాంతి సూత్రం చెప్పారు. ఏంటో శాంతి సూత్రం భగవద్గీత ప్రకారం శ్లోకం ఏంటి? ఎన్నో అధ్యాయంలో ఉంది? జ్ఞాత్వామా శాంతి రుచ్యతి అని చెప్పి. ఏంటి శ్లోకం అది? 5వ అధ్యాయం 29వ శ్లోకంలో ఉంది. భోక్తారాం విజ్ఞాతాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదాం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వామాం శాంతి రుచ్యతి. సో మనం అనుకుంటాం, లేదు ఆయన కాదు, నేనే భోక్తని అనుకుంటాం. సుహృదాం సర్వభూతానం, అందరి ఫ్రెండ్ అంటే నేనే అందరి ఫ్రెండ్ నిజంగా అని, ప్రతి వాడికి నేనే నిజమైనటువంటి వెల్ఫేర్ చేస్తున్నాను, సంక్షేమం చేస్తున్నాను. మనం ఎవరం కాదు. సుహృదాం సర్వభూతానం సర్వలోక మహేశ్వరం అని, లోకాలకి అధిపతి నేను అని కృష్ణుడు జ్ఞాపకం. ఇది తెలుసుకుంటేనే మనం శాంతిపోతాం. సో భ్రమ ప్రమాద. సో విప్రలిప్స అంటే చీటింగ్ ప్రొపెన్సిటీ. ప్రమాదం అంటే కమిటింగ్ మిస్టేక్స్, తప్పులు చేసేటువంటి ప్రవృత్తి. ప్రమాదం అంటే తప్పులు చేసేటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాం. ఏం తప్పులు చేస్తాము? చెప్పి మాట వినమన్నా. ప్రభుపాద వారు చెప్తారు, మహాత్మా గాంధీకి వార్నింగ్ ఇచ్చారు, చెప్పారు, అయ్యా మీకు ఈరోజు సాయంత్రం రణగణంలోని ప్రార్థనకు వెళ్ళకండి, సాయంత్రం ఒక డేంజర్ ఉంది మీకు అక్కడ అని ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ఆయన వినలేదు, తప్పు చేసింది. అంటే ఆగుంటే రక్షించబడింది కదా. కానీ అంటే గొప్ప వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా తప్పు చేస్తారు. అంటే బద్ధ స్థితిలో ఎవరైనా తప్పు చేస్తారు, డేంజర్. సో ప్రభుపాద రాస్తాను. సో కాబట్టి మహాత్మా గాంధీ అని మనం ఎవరైతే అనుకుంటున్నాం, అట్లా ఆయన కూడా తప్పు చేసి ఉంటే అవకాశం ఉంది అంటారు. సో కాబట్టి ఈ లోకంలో బద్ధ స్థితిలో ఉన్నామంటే మనం తప్పు చేస్తున్నాం. భ్రమ ప్రమాద, విప్రలిప్స అంటే చీటింగ్ ప్రొపెన్సిటీ, కరుణాపాఠం అంటే అసంపూర్ణమైనటువంటి ఇంద్రియాలు. సో భ్రమ అంటే భ్రమకు గురి కావటం. ప్రమాద అంటే ఏం చెప్పాను? చీటింగ్ ప్రొపెన్సిటీ. భ్రమ ప్రమాద, విప్రలిప్స అంటే చీటింగ్ ప్రొపెన్సిటీ, కరుణాపాఠం అంటే అసంపూర్ణమైనటువంటి ఇంద్రియాలు. 4వది తప్పు చేయటం. ప్రమాద అంటే తప్పులు చేయటం. భ్రమ ప్రమాద విప్రలిప్స కరుణాపాఠం సంస్కృత వర్డ్స్ అన్నది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మనం అసంపూర్ణమైనటువంటి ఇంద్రియాలు కలిగి ఉంటామని ఇక్కడ చెప్తున్నాను. ఏంటంటే వాస్తవాన్ని మనం తెలుసుకోలేము, లేదా మనం సూర్యుడు లేకుండా చూడలేము అని చెప్తున్నాను. సో అందువల్ల శ్రీకృష్ణుడు వాస్తవం అంటే దివ్య సత్యము ఆదిదేవుడు అయినందున, అంటే పరమ సత్యం అనమాట, ఆయన అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అంటారు. అందుకే ఆయన్ని సూర్యుడితో పోల్చారు. సో కాబట్టి సూర్యుడు లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? అదంతా అజ్ఞానంతో ఆవరించి ఉంటుంది, చీకటితో ఆవరించి ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఈ యొక్క ద్వారకావాసులంతా కూడా ఏ విధంగా అయితే సూర్యుడు లేకుంటే అంధకారంతో ఎందుకో పనికి రాకుండా అవుతుందో, ఆ విధంగా మీరు లేకున్నట్లయితే మా యొక్క జీవనాలన్నీ కూడా ప్రతి క్షణం ఒక లక్షల సంవత్సరాలుగా మా పరిస్థితులు. తత్రాబ్ధకోటి ప్రతిమ క్షణో భవేత్ అని చెప్పినాను. తత్రాబ్ది కోటి క్షణో భవేత్. సో ఆ విధంగా యుగాయుతం నిమిషేణ చక్షాప్రాంశాయుతం శూన్యాయుతం జగత్. ఇక్కడేమో ఇతను మాకు శూన్యం, అసలు ఏం లేదు అనిపించింది ఆయనకి. సో ఇక్కడేమో సో ఒక్కొక్క క్షణమే కోటి లక్షల సంవత్సరాలుగా గ్యాప్ లాగా అనిపిస్తున్నాను కృష్ణుడు. సో కాబట్టి భగవంతుడితో మనం ఇక్కడ ద్వారకావాసులు వాళ్ళకి సంబంధం ఉంది కాబట్టి, తన కుటుంబీకులు అనుకున్నారు కాబట్టి, సో ఆయన్ని విరహాన్ని తట్టుకోలేకపోయారు. సో ఈ విధంగా వాళ్ళ యొక్క విరహభావాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. జస్ట్
ఇంతకుముందు శ్లోకాలు కూడా ఏం చెప్పారో చూద్దాము. సో 7వ శ్లోకంలో, ఓ విశ్వభావన, నీవే మా జననివి, శ్రేయోభిలాషివి, భగవానుడవు, జనకుడవు, ఆధ్యాత్మిక గురుడవు, ఆరాధ్య దేవుడవు అయి ఉన్నావు. నిన్నే అనుసరించేది కారణమున అన్ని విధాల మేము కృతార్థులవుతుంది. కనుక నిరంతరము నీ కరుణతో మమ్ము అనుగ్రహింపమని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. 8వ శ్లోకంలో, ఆహా భాగ్యవశమున నీ సన్నిధించే నేడు నీ రక్షణకు తిరిగి అందించుతుంది. ఎందుకనగా నీవు స్వర్గలోక వాసులకు కూడా అరుదుగా గాంచు. ప్రేమమయ చూపులు కలిగిన నీ స్మిత వదనమును గాంచుట మాకు ఇప్పుడు సాధ్యపడగలదు. సర్వశుభదాయకమైన నీ దివ్య రూపము మేము ఇప్పుడు గాంచగలము. 9వది ఈరోజు శ్లోకము. ఓ అమృజాక్ష, మిత్రులను బంధువులను కలుసుకుంటూ నీవు మధురకు కానీ, బృందావనం కానీ లేదా ఇస్రాపురానికి కానీ వెళ్ళినప్పుడు నీ అభావం ప్రతిక్షణము మాకు లక్షలాది సంవత్సరాలుగా తోచింది. ఓ అద్భుత, ఆ సమయంలో సూర్యుడు లేనట్టుగా మా కనులు వ్యర్థములవును. సో ఆ విధంగా గ్రహభావాన్ని చెప్పారు ఈరోజు. తర్వాత రేపు శ్లోకంలో, ఓ ప్రభు, నీవు సదా పరదేశమునే నిలిచినతో మా సర్వతాపములను హరించునట్టి దరహాసమును కలిగిన నీ మనోహర వదనము మేము కాంచలేము. నీ సన్నిధి లేకుండా మేము ఎట్లు జీవించగలము అని చెప్తున్నారు. పురజనులు భక్తుల ఎడ కరుణాంతరంగుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారి పలుకులను విని తన దివ్యమగు దృష్టిని సారించడం ద్వారా వారి అభినందనలను కృతజ్ఞతతో స్వీకరించి ద్వారకా నగరంలో ప్రవేశించింది. సో ఈ విధంగా వాళ్ళ యొక్క భావాలన్నింటినీ కూడా అర్థం చేసుకుని భగవంతుడు సో వాళ్ళ మాటలు వినేసి, వాళ్ళ యొక్క స్తుతులు వినేసి, వాళ్ళ యొక్క గ్లోరిఫికేషన్స్ వినేసి భగవంతుడు ద్వారాతో ఎంటర్ అవుతారన్నమాట రేపు. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు ఎంతో కాలము హస్తినాపురంలో ఉన్నాడు. సో హస్తినాపుర వాసులందరూ కూడా మళ్ళీ ఆయన్ని పాపం ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా సో ఆ యొక్క ద్వారకావాసులు ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నారో భగవంతుడి యొక్క సాన్నిధ్యం దొరుకుతుంది వాళ్ళకి నిత్యము, అదృష్టవంతులు అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నారు వాళ్ళు? హస్తినాపుర వాసులు ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో చూశానన్నమాట. నేను 10వ అధ్యాయంలో చెప్తారన్నమాట. అహో అలం 26వ శ్లోకంలో, అహో అలం శ్లాఘతమం యదోకులం, అహో అలం పుణ్యతమం మధోర్వనం, యదేషు పుంసాం వృషా శ్రియపతి స్వజాన్మన సంక్రమేణ శాంతతి. అహో యదువంశం ఎంత శ్లాఘనీయమైంది. అలాగనే సర్వజీవుల దివ్య ప్రభువుడు లక్ష్మీపతి అవు ఇతను జన్మ నుండి బాల్యమున సంచరించినటువంటి మధురా నగర భూమి ఎంత పుణ్యతమమైనది అని చెప్తాను. సో ఆ విధంగా ఆ యొక్క మధుర, అదేవిధంగా ద్వారకాలు ఎంత పుణ్యతమమైనవి వీళ్ళు పొగుడుతున్నారు అనమాట. భగవంతుడ వాళ్ళకి ఎంతకాలం అక్కడ ఉంటున్నారు. నెక్స్ట్ 27. అహోబత స్వర్యశస్తిరస్కరీ కుశస్థలీ పుణ్య యశస్కరీ భువ పశ్యంతి నిత్యం యదనుగ్రేహిషితం స్మితావలోకం స్వపతిం స్మయ ప్రజా. ద్వారకా నగరము స్వర్గలోకముల యశస్సును అతిశయించి దరిద్రి యొక్క ఖ్యాతిని ఇనుమరింపజేయుట నిస్సందేహంగా పరమ అద్భుతము. ద్వారకావాసులు సర్వజీవులకు ఆత్మ అయిన వారిని అంటే శ్రీకృష్ణుని తమ ప్రేమమయ రూపమున సదా గాంచుచుందును. అతడు వారిని గాంచు మధుర హాసములతో అనుగ్రహించుచుండును. సో ఆ విధంగా ఆ యొక్క ద్వారకావాసుల యొక్క గొప్పతనం, మధురావాసుల యొక్క గొప్పతనం, వాళ్ళ యొక్క భాగ్యాన్ని హస్తినాపుర వాసులు కోరుతున్నారు. తర్వాత 28లో, నూనం వతస్థానహుతాదినేశ్వరః సమర్చితో శిష్యగృహీతపాణిభిః పిబంతి యా సఖ్యధరామృతం ముహుః వజస్త్రియా సమ్ముహుర్యదాశయ. ఓ సకులారా, ఇతడు పాణిగ్రహణము కావించిన రాణుల కుమారుడు తలంపుడు. ఇప్పుడు ఇతని అధరామృతమును చుంబనము ద్వారా నిరంతరము ఆస్వాదించుటకు వారెండు వ్రతాలను, స్నానాలను, యజ్ఞాలను, భగవత్పూజను గావించుతురో కదా. అటువంటి అనుగ్రహమును ఆక్షేపించుట
ఆక్షేపించు చేతనే వ్రజభూమి అంతటి గోపికలు తరచూ మూర్ఛిల్లి వెళ్ళివారు. సో ఆ విధంగా ఈ యొక్క ద్వారకా స్త్రీలు రాణులు ఎంత గొప్పవాళ్ళు, అదేవిధంగా గోపికా స్త్రీలు ఎంత వ్రజస్త్రియ సంముహూర్వదశయ అని చెప్తుంది. వాళ్ళంతా అదృష్టవంతులు, భాగ్యవంతులు అని చెప్తుంది. అదేవిధంగా 29లో యా వీర్యస్కలేన హృత్యా కృతా స్వయంవరే ప్రమధ్యా చైద్య ప్రముఖాన్ శుష్మనః ప్రద్యుమ్న సాంభా వసుతాదయోపర యచ్చాహుతా భౌమవదే సహస్రశః. ప్రద్యుమ్నుడు, సాంబుడు, అంబుడు వంటి వారు ఆ రాణుల సంతానమై ఉన్నారు. రుక్మిణీదేవి, సత్యభామ, జాంబవతి వంటి స్త్రీలను, ఇతరు శిశుపాలుని అధ్యక్షతన గల పలువురు శక్తివంతులైన రాజులను ఓడించిన పిమ్మట స్వయంవరం బలవంతంగా హరించింది. ఇతర స్త్రీలు కూడా భౌమాసురుడు మరియు అతని వేలాది అంశుల వద పిమ్మట ఇతనిచే కొనిపోబడింది. ఆ స్త్రీలందరూ నిక్కముగా మహిమాన్వితులు. అదేవిధంగా ఆ స్త్రీలందరూ అబలులు, పరిశుద్ధులు కానివారు అయినను తమ జన్మలను ధన్యము కావించుకునేది. అంటే వాళ్ళకి అర్హత లేకుండా కూడా వాళ్ళు జన్మలు ధన్యమైపోయినారు. పుష్కరాక్షులకు వారి భర్త వారిని గృహమునందు ఏనాడు ఒంటరిగా వదలలేదు. విలువైన బహుమానములను నొసగుడు ద్వారా అతడు సదా వారి హృదయములకు ముదమును చేకూర్చాను. సో ఆ విధంగా ఆయన 16,000 రూపాయలు పెళ్లి చేసుకొని వాళ్ళందరినీ పాపం ఫస్ట్ పెట్టలేదు అనమాట. వాళ్ళతో నిత్యం ఉన్నాడు. ప్రతి ఇంట్లో కృష్ణుడు ఉన్నాడు. ప్లస్ ప్రతి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి అన్ని సౌకర్యాలు సమకూరుస్తూ వచ్చారు. సో అది భగవంతుడిలో గొప్పతనం. ఈ విధంగా హస్తినాపుర వాసులందరూ కూడా ద్వారకావాసులు కీర్తిస్తున్నారు. ద్వారకావాసులేమో అయ్యా నువ్వు ఈ యొక్క హస్తినాపురానికి, అదేవిధంగా మధుర బృందావనానికి వెళ్తే మాకు ఒక క్షణం 1,00,000 సంవత్సరాల పైన అనిపిస్తుంది. వివాహితం విషయాన్ని వాళ్ళ యొక్క విగ్రహాన్ని ఇక్కడ చెప్పారు. ఆ విధంగా వాళ్ళ ప్రార్థనల్ని స్వీకరిస్తూ భగవంతుడు ఈ యొక్క ద్వారకా నగరంలో ప్రవేశించారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ. శ్రీమద్ భాగవతం గౌర ప్రేమావళి హరి హరే.